અરવલ્લી જિલ્લાને નર્મદાના નીર મળવાના શરૂ થયા છે। વાત્રક ડેમમાં નર્મદાનું પાણી આપવાનું શરૂ થયું। નર્મદા કેનાલથી 50 ક્યુસેક પાણી વાત્રક ડેમમાં નાખવાનું શરૂ થયું છે। નર્મદાની મુખ્ય કેનાલમાંથી વાત્રક ડેમમાં પાઇપલાઇનથી પાણી આપવાનું શરૂ કરાયું છે। વાત્રક ડેમમાં હાલ પાણીનો જથ્થો નહિવત છે। समाचार नर्मदा थी चैतर वसावा ने अनंत पटेल ने नजरकेद कराया। चैतर वसावा ने तमना ज घर में नजरकेद कराया। राजपीपळा आवी रहेला धारासभ्य चैतर वसावा ने पोलीसे रोक्या। बोगेज में आवेला घर में चैतर वसावा ने नजरकेद कराया तो अनंत पटेल ने पण नजरकेद करवामां आव्या। आदिवासी युवानोना घरे जई रहेला कांग्रेसना नेताओनी पण पोलीसे अटकायत करी। पूर्व विपक्ष नेता सुखराम राठवानी पोलीसे अटकायत करी छे। सुखराम राठवा, नरेन्द्र राठवा सहितना कांग्रेसना आगेवानोने पोलीसे रस्तामांथी डिटेन कर्या। कांग्रेसना तमाम नेताओने क्वांट सर्किट हाउसमां लई जवाया। केवड़िया आदिवासी म्यूजियममां युवानोना मौत मामले श्रद्धांजलि कार्यक्रमनुं आयोजन करायुं हतुं। आपना चैतर वसावा अने कांग्रेसना धारासभ्य अनंत पटेले श्रद्धांजलि कार्यक्रमनुं आयोजन कर्युं। पोलीस परवानगी वगर ज रेली योजता अटकायत करवामां आवी। केवड़िया जता तमाम रस्ताओं पर पोलीस बंदोबस्त गोठवी देवामां आव्यो। बे जिल्लानी पोलीस सुरक्षा व्यवस्थामां लागी छे। तो चैतर वसावा अने अनंत पटेल बंनेने नजरकेद कराया छे। परवानगी वगर श्रद्धांजलि कार्यक्रमनुं તેમણે आयोजन कर्युं हतुं। रेली काढवानुं आयोजन हतुं અને તે રેલી નીકળે તે પહેલા જ પોલીસે તેમને નજરકેદ કર્યા છે। બે જિલ્લાની પોલીસ પણ સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં લાગી છે। કેવડિયા જતા તમામ રસ્તાઓ પર પોલીસની બાજ નજર જોવા મળી રહી છે અને જે પરવાનગી વગર આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું તે ન થાય અને સ્થિતિ નિયંત્રણ બહાર ન જાય તે માટે જ પોલીસે આ પગલાં ભર્યા। સંવાદદાતા દીપક પટેલ જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે। દીપક, ચૈતર વસાવા અને અનંત પટેલને આખરે કેમ નજરકેદ કરાયા છે? बिल्कुल खास बात करिए कि जो केवड़िया खाते आवेला आदिवासी म्यूजियम जे छे म्यूजियम में बे युवानोना जे हत्या थई हती हत्या बाद राजकारण गरमायुं छे। कारण के आप अने कांग्रेस वाळा जे छे ए तमाम जे અત્યાર સુધીમાં ન્યાય મળે આદિવાસીઓને એ બાબતે લડતા હતા। પરંતુ આજે 13 તારીખે તેઓ શ્રદ્ધાંજલિ અને રેલીનો જે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ નર્મદા પોલીસ દ્વારા આ રેલી અને શ્રદ્ધાંજલિના કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં જે જનમેદની ઉમટે અને કોઈ બનાવ બને એ માટે એમને પરમિશન આપવામાં નથી આવી। ત્યારે પરમિશન ના અપાતા જે ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા છે તેમને એમના પોતાના ગામ બોગસ છે એમને નજરકેદ કર્યા છે। ત્યારે એક બીજી તરફ કોંગ્રેસના જે ધારાસભ્ય જે બી આવવાના હતા તેઓને અનંત પટેલને પણ જે નજરકેદ કર્યા છે। એટલે જે તમામ મુદ્દો જે છે હવે રાજકીય બનતો જાય છે। કારણ કે મૃતકો જે બે મૃતકો મરી ગયા છે તેમને સહાય પણ સરકારે કરી ચૂક્યા છે, પરંતુ હાલ આ રાજકીય મુદ્દો બની રહ્યો છે। જી આભાર દીપક જાણકારી આપવા માટે। तो हवे आ मुद्दो राजकीय बनतो जई रह्यो छे। बंने धारासभ्योए परवानगी मांगी, परवानगी न मळी तो पोतानी रीते आयोजन कर्युं श्रद्धांजलि कार्यक्रम माटेनुं, परंतु हवे तेमने नजरकेद करवानी फरज पड़ी स्थिति न बगड़े एटला माटे। छोटाउदेपुर नर्मदामां आदिवासी युवकोना मौतना मामले आदिवासी युवकोना श्रद्धांजलि कार्यक्रमने लई पोलीस विभाग सतर्क। छोटाउदेपुर और नर्मदा चेकपोस्ट पर बंने जिल्लानी पोलीसनो चांपतो बंदोबस्त। लोको श्रद्धांजलि कार्यक्रममां न जाय ते माटे बंने जिल्लानी पोलीसनो चेकपोस्ट पर खड़कलो जोवा मळ्यो। पोलीस परवानगी वगर ज कार्यक्रमनुं आयोजन करायुं छे। समाचारों में आगळ वधीए। गौण सेवा पसंदगी मंडळनी अलग अलग 4 जेटली भरती प्रक्रियानी जाहेरातोना विवाद मामले गुजरात हाईकोर्टे महत्वनो हुकम कर्यो। आ भरती प्रक्रियाओं माटे लेवाયેલી परीक्षाओना परिणाम जाहेर करी देवा माटे हाईकोर्टनो हुकम। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परिणाम जाहेर कर्या बाद करी शकाशे। परीक्षा लेवाया बाद लांबा समय सुधी परिणाम जाहेर न थता विवाद हाईकोर्ट पहोंच्यो हतो। भरती प्रक्रिया अने परीक्षानी विसंगतता मुद्दे आगामी समयमां कोर्ट निर्णय लेशे। समाचार મહેસાણાથી કમ્પ્યુટર ઓપરેટર 50,000ની લાંચ લેતા ઝડપાયો। સતલાસણા મામલતદાર કચેરીમાં એસીબીની સફળ રેડ। કમ્પ્યુટર ઓપરેટર રવિ પટેલ 50,000ની લાંચ લેતા ઝડપાયો। જમીનને જૂની શરતમાં લેવા માંગી હતી 50,000ની લાંચ। ફરિયાદી એસીબીને જાણ કરતા પીઆઈ એસડી ચાવડાએ ટ્રેપ ગોઠવી। એસીબીએ છટકું ગોઠવી લાંચિયા ઓપરેટરને રંગે હાથ પકડી પાડ્યો। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात आवशे। अमदावाद में तिरंगा यात्रानो प्रारंभ करावशे। सीएम भूपेन्द्र पटेल पण उपस्थित रहेशे। 50,000 थी वधु लोको यात्रा में जोड़ाई शके छे। विराटनगर मांथी शरू थशे आ तिरंगा यात्रा।
યાત્રાના માર્ગ પર વિવિધ 10 ટેબ્લો મુકાશે. યાત્રા રૂટ પર ભારતના વિકાસની ઝલક જોવા મળશે. આ તિરંગા યાત્રા હર ઘર તિરંગા યાત્રા અભિયાનના અંતર્ગત યોજવામાં આવી રહી છે. આ અભિયાન અંતર્ગત 15મી ઓગસ્ટ પહેલા શહેરના તમામ મ્યુનિસિપલ અને સરકારી કચેરીઓમાં રાષ્ટ્રધ્વજ લહેરાવવામાં આવશે. આ સાથે અમદાવાદના ઐતિહાસિક ઇમારતો, બ્રિજ અને વિશિષ્ટ સ્થળો પર વિશેષ રોશની કરવામાં આવશે. આમાં તિરંગા થીમ આધારિત લાઇટિંગનો ઉપયોગ કરીને સમગ્ર શહેરને દેશપ્રેમના રંગે રંગવાનો પ્રયાસ કરાશે. સુરતમાં યોજાયેલી ભવ્ય તિરંગા યાત્રાની પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પ્રશંસા કરી. પીએમ મોદીએ સુરતમાં યોજાયેલી ભવ્ય તિરંગા યાત્રા અંગે ટ્વીટ કર્યું. સુરત બધું જુસ્સા સાથે કરે છે. સુરતીઓની ભાવના પર ગર્વ છે તેવું ટ્વીટ તેમણે કર્યું. રાજસ્થાનના ઝુંઝુનુમાં વરસાદના કારણે નદી નાળા છલકાયા, ઠેર ઠેર ઝરણા થયા સક્રિય. પોંખના માલખેર મંદિર નજીક ઝરણાનો વિડીયો વાયરલ. આસપાસના લોકો ઝરણાના આહલાદક નજારાને માણવા પહોંચ્યા. સવાઈ માધોપુર જિલ્લામાં 3 દિવસથી વરસાદી માહોલ. અનેક ગામોમાં વાહન વ્યવહાર થંભી ગયો. જિલ્લા પ્રશાસને રહેવાસીઓને કર્યા એલર્ટ. જિલ્લાના તમામ અંડરપાસમાં પાણી ભરાઈ જતા અવરજવર પર પ્રતિબંધ મુકાયો. રણથંભોર ત્રિનેત્ર ગણેશ મંદિરનો રસ્તો પણ વન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવ્યો બંધ. અતિવૃષ્ટિથી પ્રભાવિત વિસ્તારોની વહીવટી અધિકારીઓ લઈ રહ્યા છે મુલાકાત. રાજસ્થાનના હિડોનમાં વરસાદે વિરામ લેતા કેટલાક વિસ્તારના પાણી ઓસર્યા. ભરાયેલા પાણી ઓછા થતા વેપારીઓ દુકાને પહોંચી સ્થિતિ જોઈ. દુકાનોમાં પાણી ભરાઈ જતા નુકસાન. જયપુરના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ધુંડુ નદીના વહેણને કારણે સ્થિતિ વણસી. એસપી સુરેન્દ્રકુમારના નેતૃત્વમાં પોલીસ કર્મીઓએ ધૂન નદી, રાવતવાલા ડેમનું કર્યું નિરીક્ષણ. પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં ફ્લડ કંટ્રોલ રૂમ અને કંટ્રોલ રૂમ બનાવવામાં આવ્યા. બિહારના માણેરમાં ગંગા અને સોન નદીઓના જળસ્તરમાં સતત વધારો. માણેર અને તેની આસપાસના 76 ગામો ડૂબ્યા. માણેરના બજારોમાં 1 કિલોમીટર સુધી ભરાયા પાણી. રસ્તાઓ પાણીમાં ગરકાવ થતા વિદ્યાર્થીઓને અવરજવર કરવામાં હાલાકી. કામ ધંધે જતા લોકોને પણ પાણીના ધસમસતા પાણીમાંથી થવું પડે છે પસાર. બિહારના મુંગેરમાં ગંગા નદીએ ધારણ કર્યું રૌદ્ર સ્વરૂપ. ખેતરોમાં નદીના પાણી ભરાતા ખેડૂતોમાં ચિંતા. જે ઘરોમાં પાણી ભરાયા છે તે લોકોએ અન્ય ઘરોમાં લીધો આશરો. તંત્ર દ્વારા પહોંચાડાઈ રહી છે તમામ મદદ. બિહારના ભાગલપુરમાં અજગૈબીનાથ ઘાટ પાણીમાં ગરકાવ. નનામી ઘાટની સીડીઓ પણ પાણીમાં ડૂબી. નમામી ગંગે ઘાટથી રસ્તા સુધી પાણી ભરાતા શ્રદ્ધાળુઓને હાલાકી. બિહારના ભાગલપુરમાં નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં જળભરાવની સ્થિતિ. ગંગાનું જળસ્તર વધતા કલ્યાણપુર દિયારાપુરની ઝપેટમાં. ગામનો મુખ્ય રસ્તાથી સંપર્ક તૂટતા લોકો બોટ મારફતે અવરજવર કરવા મજબૂર. બિહારના કૈમૂર જિલ્લામાં થયેલા વરસાદે તંત્રની પોલ ખુલી. પાણી નિકાલની યોગ્ય વ્યવસ્થા ન હોવાથી હોસ્પિટલમાં ભરાયા પાણી. ગટરોના ગંદા પાણી દવાખાનામાં ફરી વળતા દર્દીઓને હાલાકી. બિહારના દાનાપુરમાં ગંગા નદીના જળસ્તરમાં વધારો. દિયારાના લોકો મુશ્કેલીનો સામનો કરવા મજબૂર બન્યા. દિયારામાં વધુ પડતા પાણીના પ્રવાહના કારણે ગામનો અન્ય ગામો સાથે સંપર્ક તૂટ્યો. બિહારના શેખપુરા જિલ્લામાં હરુહર નદીના જળસ્તરમાં વધારો. નદી કિનારે આવેલા ગામોમાં પાણી ભરાયા. રસ્તાઓ પાણીમાં જળમગ્ન થઈ જતા રહીશોએ પુલ બનાવવાની કરી માંગ. ઉત્તર પ્રદેશના બુલંદશહેરમાં ધોધમાર વરસાદ બાદ જળબંબાકાર. અનેક વિસ્તારોમાં ઘૂંટણસમાં પાણી ભરાતા સ્થાનિકોને હાલાકી. લોકોના ઘર અને દુકાનોમાં પણ પાણી ઘૂસ્યા. ઝારખંડમાં સતત વરસાદને લઈ નદી નાળા અને ડેમમાં પાણીની આવક. તેનુઘાટ ડેમના 3 દરવાજામાંથી વધી રહ્યા છે પાણીનો પ્રવાહ. બંગાળ સરકારે વાંધો ઉઠાવ્યો. તેલંગાણાના હૈદરાબાદમાં જામ્યો વરસાદી માહોલ. અનેક વિસ્તારમાં ગાજવીજ સાથે પડ્યો વરસાદ. રસ્તા પર ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાયા. દિલ્હીમાં 14 થી 15 ઓગસ્ટ સામાન્ય વરસાદની સંભાવના. ઉત્તર પ્રદેશમાં ભારે વરસાદની હવામાન વિભાગે કરી આગાહી. પર્વતીય વિસ્તારમાં પણ વરસાદ વરસવાની સંભાવના. અરવલ્લી જિલ્લાને નર્મદાના નીર મળવાના શરૂ. વાત્રક ડેમમાં આવ્યા નર્મદાના નીર. પાઇપલાઇનથી વાત્રક ડેમમાં નાખવાનું શરૂ.
નર્મદા ડેમ મહત્તમ સપાટીની નજીક પહોંચ્યો. ડેમ મહત્તમ સપાટીથી માત્ર 2.92 મીટર જ દૂર. નર્મદા ડેમની મહત્તમ સપાટી 138.68 મીટર. હાલ નર્મદા ડેમની સપાટી 135.74 મીટર પર પહોંચી. બનાસ અને ખારીમાં નર્મદાનું પાણી છોડાયું. કાંકરેજના ટોટાણા એસ્કેપમાંથી 311 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું. મામલતદારે નદી વિસ્તારના ગામોને આપ્યું એલર્ટ. નર્મદાના નીરથી ઉત્તર ગુજરાતના તળાવો છલકાશે. બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા અને સાબરકાંઠાના 952 તળાવમાં આવશે નર્મદાના નીર. જુદી જુદી 13 પાઇપલાઇનથી તળાવોમાં ભરાશે પાણી. સૌરાષ્ટ્રમાં 7 જિલ્લાના 40 જળાશયોમાં પહોંચશે નર્મદાના પાણી. સૌની યોજનાની 4 પાઇપલાઇનો મારફતે પાણી પહોંચવાનું રાજ્ય સરકારે કર્યું આયોજન. વરસાદ ખેંચાશે તો આશરે 600 ચેક ડેમ અને તળાવો પણ ભરાશે. ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના અહેવાલની અસર. ઉત્તર ગુજરાતને મળશે નર્મદાનું પાણી. ગઈકાલે જ ઉત્તર ગુજરાતમાં નર્મદાના નીરની માંગને વાચા આપતો અહેવાલ કરાયો હતો પ્રસારિત. આજે મેઘરાજા ગુજરાતને ગમરોળશે. સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી. ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ, રાજકોટમાં પડી શકે વરસાદ. જૂનાગઢ, પોરબંદર, દ્વારકા, જામનગર, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર અને કચ્છમાં પણ વરસાદની આગાહી. 5 દિવસ ગુજરાતને ગમરોળશે મેઘરાજા. કેટલાક ભાગોમાં થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી થઈ શકે. બિકાનેર પાસે મોન્સૂન ટ્રફ સિસ્ટમને કારણે કેટલાક વિસ્તારમાં પડી શકે ભારે વરસાદ. 2 દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા અપાઈ સૂચના. નવરાત્રીમાં ખેલૈયાઓની મજા બગાડી શકે છે વરસાદ. 10 ઓક્ટોબર આસપાસ વરસાદ થવાની શક્યતા. 23 સપ્ટેમ્બરથી રાજ્યમાં મેઘરાજા ધડબડાટી બોલાવશે. લાનીનોની અસરથી ગરમીમાં પણ વધારો થશે. 15 ઓગસ્ટથી બંગાળ ઉપસાગરમાં સિસ્ટમ થશે સક્રિય. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી. દક્ષિણ ગુજરાતમાં સર્જાઈ શકે પૂરની સ્થિતિ. શિયાળામાં માવઠા માટે રહેજો તૈયાર. ગુજરાતમાં શિયાળાની શરૂઆતમાં જ પડશે વરસાદ. સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબરમાં લાનીનોની અસર દેખાશે. ચક્રવાતનું પ્રમાણ વધવાની પણ અંબાલાલ પટેલે કરી આગાહી. નવસારીમાં ધોધમાર વરસાદ બાદ શાકભાજી માર્કેટમાં ભરાયા પાણી. પાણીનો યોગ્ય નિકાલ ન થતા લોકોની હાલાકી. વેપારીઓ અને ગ્રાહકો ઘૂંટણસમા પાણીમાંથી પસાર થવા મજબૂર.